Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? We are hoping that we are doing our best to serve our duties with utmost love and honesty, and we are going to be successful in this sadhana with the blessings from our parents, with the blessings from our Guru, and as per the will of Almighty. Right? So, let's proceed through the life of our master Sri Ramakrishna Paramahansadev. We are reading from Life of Sri Ramakrishna, compiled from various authentic sources, published by Advaita Ashram, Mayavati Almora Himalaya, published by Swami Pavitrananda. Okay, so let's go. Okay. So, in the last episode, we came to know a kind of, we witnessed a kind of notion where Ramakrishna Paramahansa Dev actually indicated whether you are eating veg or non-veg, it doesn't matter until and unless you are fixing your thought to Param Brahman, right? So, what next? Accordingly, one day Gangadhar went to Narendra's house to see him. He was so impressed with Narendra's appearance, conversation, and frank behavior that he became very much attached to him. Narendra loved him much and used to call him Ganges. But Gangadhar kept his orthodoxy intact, and he could not understand why, in the face of the verdict of scriptures, Sri Ramakrishna should try to disregard, make him disregard it. Did he not believe in being? One second. Sri Ramakrishna. Did he not believe in being orthodox? A few days after this, Gangadhar went to Dakshineshwar and found the master talking to a group of people. One of them complained to him, "Sir, young boys come to you and you teach them renunciation. You encourage them to give up the world and become sadhus. Is that fair?" The master replied, "The boys who came here are very pure. The boys who come here are very pure and are inclined towards God from an early age. Some of them bathe thrice daily, eat hobisho cooked with their own hands, are devoted to the study of the scriptures, and so on. Little boys who should be hankering after life hunger for renunciation instead. Can this be achieved in a single birth? How many austerities and spiritual practices they must have gone through in previous lives to possess this devotion turn of mind from boyhood. If I don't talk of religion to them, to whom else shall I talk?" Gangadhar was cheered at these words, and his doubt was dispelled. He visited Sri Ramakrishna occasionally and served him during his last days at Kashipur. Even there, he maintained his orthodox habits and cooked his own food. His association with the Master strengthened his spirit of renunciation, which afterwards took a tangible shape. Sharoda Prashanna Mitra came of a rich zamindar family of Barashat, 24 Parganas. From his very childhood, he was a great devotee and fond of worship. He came to sit at the feet of the Master when he was in his teens. To the illuminated vision of Sri Ramakrishna, the contents of his mind were
revealed in every detail. All weaknesses were at once apparent, and soon he applied the specific remedy for them. In the home of Sharuda, there had always been servants who did all the material tasks and other work of the household. Unconsciously or otherwise, as a result of this early training, Sharoda had held himself above menial tasks and brought this defect with him to Sri Ramakrishna. One usually hot day, while visiting the temple at Dukhineshwar, Sri Ramakrishna said, "Please bring some water and wash my feet." Sharada stood stock still, rooted to the ground, a deepening flush rising to his forehead. Had he heard aright? Had he heard aright? Were there not servants for such things? Seemingly not noticing his confusion, the master repeated the request, and notwithstanding the presence of friends and other there was nothing to do but to comply. With this single act, through the master's grace, the pride of birth was forever broken, and the true spirit of selfless service, which was really one of his innate qualities, was from that time on placed at the disposal of his master and all humanity. So, my dear friends, today I am stopping here. We will proceed further to explore Sharoda. Sharoda Prasanna Mitra and his journey towards the betterment, towards the self-realization further. So let's proceed with বাংলা অনুবাদ। আমরা অনেকগুলো দিন বাদে আবার ফিরে এসেছি বন্ধুরা, এবং আমরা আজ শেষ যখন পড়েছিলাম তখন একটা জায়গায় হয়তো আমরা দেখেছিলাম যে কি খাবো আর কি খাবো না সেই রকম একটা দ্বিধার উত্তর দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, যেখানে তিনি গঙ্গাধরের উদ্দেশ্য বলছেন যে তুমি কি খাচ্ছ বা না খাচ্ছ তার উপর কোনো মানে তুমি নিরামিষ আমিষ কী খাচ্ছ বা না খাচ্ছ তার উপর কিছু যায় আসে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার মনকে ব্রহ্মে স্থির করে রাখছো। তো এই প্রসঙ্গে তিনি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিজেকে মানে তাকে জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তুমি ওর সঙ্গে থাকো বা ওর সঙ্গে হ্যাঁ ওর সঙ্গে ভাব করো, তার সঙ্গে থাকো, এরকম একটা জিনিস বলেছিলেন। তো তারপর কি, তো গঙ্গাধর নরেন্দ্রনাথের কাছে যান, তার বাড়ি যান, তাকে দেখেন, তাকে দেখে তিনি খুবই প্রভাবিত হন। তার বহিরাবরণ বলো বা তার বাহ্যিক আবরণ বলো, তার বেশভূষা শুধু নয়, তার অ্যাপিয়ারেন্স মানে তিনি যে হিসাবে তার কাছে প্রতীত হয়েছিলেন, তার কথাবার্তা, তার উদারতা, সব কিছুই তাকে খুব আকৃষ্ট করে। তো নরেন্দ্রনাথও তাকে খুবই ভালোবাসতেন এবং তাই জন্য তাকে গঙ্গা বলে ডাকতেন। কিন্তু গঙ্গাধর এত কিছুর পরেও কিন্তু তার গোঁড়া যে পদ্ধতি বা জীবন প্রণালী সেগুলোকে কিন্তু ছাড়েননি। তো এইটা নিয়ে মানে তার মনের মধ্যেও একটা দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। তিনি বুঝতে পারতেন না যে কেন মানে রামকৃষ্ণদেব কি ঠাকুর কি তবে এই গোঁড়া বা এই যেগুলো লেখা রয়েছে এই ধরনের, নিজে হব্যেসী অন্ন খাবে, হব্যেসী রেঁধে নিজে হাতে খাবে বা আমিষের জায়গায় নিরামিষ খাবে, এগুলো কি উনি মানছেন না? এটা কি ঠিক? এই সমস্ত ব্যাপারে তার মনে প্রচণ্ড একটা তর্কের মানে একটা দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। তো এরকমই একদিন উনি গেছেন, দেখছেন যে রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে কিছু শিষ্যদের নিয়ে কথা বলছেন এবং মানে কিছু লোক শিষ্যই বা ভক্ত বলো গুণীজন বলো তারা এসেছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। তো তাদের মধ্যে কেউ বলছেন যে ঠাকুর আপনার কাছে ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেগুলো আসে, আপনি তাদেরকে সাধু হতে বলছেন, এটা কীরকম, এটা কি ঠিক? তো রামকৃষ্ণদেব তখন বলছেন যে মানে ওনার কাছে যারা আসে তারা
রা কিন্তু জাগতিক জিনিসপত্র, মানে এই বয়সেই তারা জাগতিক জিনিসপত্র নিয়ে কথা বলে না, তারা কথা বলে কী নিয়ে, তারা কথা বলে ভগবান নিয়ে। তো তাদের কাছে উনি কথা বলবেন না তো কার কাছে বলবেন ভগবানকে নিয়ে কথা? বলতে বলতে তিনি বলছেন, তোমার কি মনে হয় জানো তারা কত রকমের শুদ্ধাচার করে? এই যে শুদ্ধাচারী এত কম বয়সে, মানে কেউ কেউ তো নিজে 3 বেলা চান করে, মানে স্নান করেন, কেউ কেউ তো তো নিজে হাতে রান্না করে হব্বিষ্যি খায়, তাই তো? তো এটা কি একটা জীবনের সংস্কারে তৈরি হতে পারে কি? কত জন্ম তারা কষ্ট করেছে, সাধনা করেছে, তারপর আজ এই কম বয়সে তারা এসে তারা আজ এই জায়গায় উপনীত হয়েছে। তাই আজ এইটুকুনি বয়সেই তারা এইগুলো করছে, নির্দ্বিধায় করছে। তো এটা শুনেই কিন্তু গঙ্গাধরের মনের মধ্যে একটা শান্তি বা প্রশান্তি চলে আসে। তিনি বোঝেন যে কি ব্যাপার, মানে তিনি খুবই আনন্দিত হন এবং তার মধ্যে যে একটা দ্বিধা ছিল বা দ্বন্দ্ব ছিল সেটা চলে যায়। এরপর তিনি রামকৃষ্ণদেবকে মাঝে মাঝেই দেখতে যেতেন এবং শেষ এই কাশীপুরেও কিন্তু ছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের সেবা করেছেন এবং কিন্তু তিনি তার ওই যে নিজে হাতে হব্বিষ্যি রান্না করা, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ছাড়েননি। তো যাই হোক, আমরা এবার আসি আর একজন গুণী মানুষের সম্বন্ধে জেনে নিতে। তার নাম হলো সারদা প্রসন্ন মিত্র। তিনি খুবই একটি কি বলবো, খুবই একটি প্রতিপত্তিশালী ধনী জমিদার বাড়ির ছেলে। তিনি বারাসাতের মানে বারাসাত 24 পরগনার একটি জমিদার বাড়ির ছেলে ছিলেন। তো তিনি বাচ্চাবেলা থেকেই খুব ভক্ত মানুষ ছিলেন। তিনি পুজো করতে ভালোবাসতেন, আরাধনা করতে ভালোবাসতেন। তিনি ঠাকুরের পায়ের কাছে এসে বসে থাকতেন। হ্যাঁ, তার কিশোর অবস্থা থেকেই তিনি বসে থাকতেন এবং রামকৃষ্ণদেব কিন্তু দেখতে পান তার মধ্যেকার কী কী গুণ আছে, কী কী সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু ঠাকুর তার মধ্যে যা যা মালিন্য সেগুলিকে এক ঝটকায় খুব তাড়াতাড়ি তার মধ্যে থেকে টেনে বার করে দেন, ফেলে দেন। তো তারই একটা উদাহরণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে তিনি তো জমিদার বাড়ির ছেলে, তাই জন্য তিনি দৈনন্দিন যে কাজগুলো যেগুলো আপনি আমি করে থাকি বা সেই রকম জিনিসপত্রগুলো সেই সারদা প্রসন্ন করতেন না। তো যার ফলে আম, অজান্তে হোক বা অন্য কোনোভাবেই হোক, তিনি এই সমস্ত জিনিসগুলোর প্রতি তার না কোনো শিক্ষা ছিল, মানে এই যে সাধারণ যে কাজগুলোর প্রতি বা তাকে যে করতে হয় বা সেই জায়গায়, মানে এটা তার কাজ, মানে এটা ছোট বড় কিছু নয়, কাজ কাজ, দরকার দরকার করতে হবে, সেই ধারণাটা তার মধ্যে ছিল না। তো সারদা প্রসন্ন একবার এসেছেন ঠাকুরের কাছে, প্রচণ্ড গরম পড়েছে। রামকৃষ্ণদেব বলছেন, ঠাকুর বলছেন যে একটু জল এনে আমার পাটা ধুয়ে দে তো। তো সারদা প্রসন্ন খুব, মানে একদম পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে আর উনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে সত্যি বলতে কি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি ভাবছেন কেন, কোনো চাকর বাকর নেই নাকি, তারা এইটা করবে না কেন? এবার ঠাকুর তার বন্ধু বান্ধব সবার সামনে বলেছে সারদা প্রসন্নকে। তো যেহেতু বলেছেন, ও তো দাঁড়িয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত, যাই হোক, শেষ পর্যন্ত উনি পা ধুয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেন এবং পা ধুয়ে দেন। এই যে একটা ঘটনা, এই একটা ঘটনাতেই কিন্তু ঠাকুর তার মধ্যেকার যে বাধা, সেই বাধাটাকে তিনি ভেঙে দেন এবং এই যে ভাঙলেন, এই ভাঙার মধ্যে দিয়ে একটা খুব সুন্দর একটা ছিল যেটা পরবর্তীকালে সবচেয়ে বড় গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সারদা প্রসন্নের, এই যে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করা, এই সেবাটা, এই যে তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, সেইটা যে বেরোতে পারছিল না, সেই যে বদ্ধ দ্বার হয়েছিল, সেই বদ্ধ দ্বারটাকে তিনি খুলে দেন, ঠাকুর খুলে দেন ওই একটা পা ধুয়ে দেওয়ার কাজ দিয়ে। তো যাই হোক, আজ এই অবধি, আবার আমরা একসঙ্গে জেনে নেব, আরও অনেক পথের প্রদর্শন হবে। তবে শেষ করার আগে একটা জিনিস বলি,
ব্রহ্মে মন স্থির থাকলে তখন বোধহয় এটা বোঝা যায়, যেমন আমি আমিষ খেলাম বা নিরামিষ খেলাম তাতে আমার গুণের কি বলবো, গুণ নির্ধারিত হয় না, এটা যেমন একটা কনসেপ্ট, ঠিক তেমনি আর একটা দিক দিয়েও দেখলে বোঝা যায় যে ব্রহ্ম তো প্রকাশিত অপ্রকাশিত সব কিছুই। তাই এই দেহটাকে ধারণ করার জন্য আমি নিরামিষ খেলাম বা আমিষ খেলাম, আমার দেহের পুষ্টিগত দিক দিয়ে যেটা দরকার সেটা খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ আমিষটাও ব্রহ্ম, নিরামিষটাও ব্রহ্ম, যে খাচ্ছে সেও ব্রহ্ম, খাওয়া কাজটাও ব্রহ্ম। তাই তো? তাহলে আজ এই অবধি, আবার দেখা হবে, একসাথে শেখা হবে, পথের পাথেও আবার একসাথে জোগাড় করে নেওয়া হবে। তাহলে আজ আসি, যাওয়ার আগে বলবো, আমরা যে যেখানেই আছি আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা আর সততার সাথে সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব। আর মা বাবার আশীর্বাদে, গুরুদেবের কৃপায় আর পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সফল হব সেই সাধনা। এই শুভকামনা নিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, ভালো থেকো, আনন্দে থেকো আর প্রার্থনায় থেকো। টাটা।